ओम शांति। आज के बाबार 18-10-2020 मुरली। आज अव्यक्त बाप दादार अव्यक्त मुरली रिवाइज होच्छे 7/4/1986। आज के सीजनेर एटा शेष मुरली। मुरलीर हेडिंग होच्छे तपस्वी मूरत त्याग मूरत विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज बाबार मुरलीर विशेष महावाक्य जे जारा तपस्वी मूरत आत्मा त्याग मूरत आत्मा जारा सकलेर जन्य विधाता ताराई विश्व राज्य अधिकारी हबे। तो आज बाबा बोलছেন जे विधाता बा तपस्वी आत्मा ताराई যারা কখনো কারো থেকে কিছু নেওয়ার কামনা রাখবে না, অল্প ক্ষণিক প্রাপ্তির পিছনে তারা সময় শ্বাস সংকল্পকে নষ্ট করবে না যে কেউ আমাদেরকে সম্মান দিক, কেউ আমাদের মান করুক, কেউ আমাদেরকে বিভিন্ন রকম সুবিধা দিক। তো বাবা বলছে এটা নেওয়ার ভাবনা তপস্বী আত্মাদের হবে না। তো যত তোমরা সারা বিশ্বকে বিধাতা হয়ে বাবা থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ঈশ্বরীয় গুণ ज्ञान खजाना ये सब किछु बेलाबे ततई तोमरा विश्वेर मात पितार समान विश्व पालक हबे और ताराई विश्व राज्य अधिकारी हबे। एबार आसुन आमरा बाबार पुरो मुरली विस्तारित भावे सुनबो। आज रूहानी समा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने समा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी समा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाबा বলছে যে বাবার সঙ্গে বাচ্চাদের কত ভালোবাসা আছে সেটা বাবা জানে আর বাবার বাচ্চারাই জানেন। तो बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। बाबा बोलছেন আমি জানি যে বাচ্চাদের এত বাবার প্রতি টান, এত ভালোবাসা, এত আকর্ষণ যে বাবার আকর্ষণেই সমস্ত বাচ্চারা দেশ বিদেশ থেকে এত দূর থেকে এই অলৌকিক মিলন মেলায় বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। तो यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। बाबा बोलছেন যে যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কোথায় যাচ্ছ, তো তোমরা যদি বলো যে আমরা রুহানি মেলায় যাচ্ছি, তো ওরা কি বুঝবে। यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। बाबा बोलছেন যে তোমরা জানো এটা যে বাপ দাদার সঙ্গে মিলন করতে যখন বাচ্চারা মধুবনে যায়, তখন যেদিন বাপ দাদা আসেন, তো সেই দিন বাপ দাদার সঙ্গে মিলন করার যে মেলা সেটা হচ্ছে আত্মাকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য ভরপুর করার মেলা, অনেক মালামাল করার মেলা। তো যেমন আজকে বাপ দাদার সঙ্গে মিলনের দিন আছে, আজ আমরা মধুবনে বাবা আজকে বাবার পুরাতন অব্যক্ত মুরলি আজ দেখানো হবে আর আমরা বাপ দাদার সঙ্গে মুরলির মাধ্যমে आज সন্ধ্যাবেলা মিলব। तो यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। बाप दादा बोलছেন যে আমি সমস্ত বাচ্চাদের दिलेर उमंग उत्साह के देखছি। हर एक के मन में स्नेह की सागर की लहरें लहरा रही हैं। বলছেন প্রত্যেকের মনে বাবার প্রতি অসীম স্নেহের সাগরের ঢেউ বাবা বলছে উথল খাচ্ছে। तो यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। मधुबन जेते अनेक बाच्चादेर अनेक रकम विघ्न आसे, अनेक रकम परिस्थिति आसे, किन्तु जादेर अटूट लगन जे आमी मधुबने जाबई बाबार संगे मिलते,
তো বাবা বলছেন যে তাদের লগনের কাছে বিঘ্নটাও মানে কমজোর হয়ে যায় আর বিঘ্ন বিনাশ করে তারা বাবার ঘরে पहुँचे जाए। तो सभी की यह बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवहर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवहर रेडी हो गए हो ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। বলছে যার সঙ্গে প্রেম হয়, যার সঙ্গে স্নেহ হয়, যার সঙ্গে মহব্বত হয়, তো তার জন্যে কোনো ব্যাপারই কঠিন মনে হয় না, সব কিছু সহজ মনে হয় এবং প্রিয় লাগে। তো जो ड्रामा बना वह ड्रामा वाह। বলছে যা কিছু ড্রামাতে নতুন নতুন সিন দেখছো সব কিছুতে বলো वाह। कितनी बार ऐसे दौड़ दौड़ आए हैं। अच्छा কতবার তোমরা এরকম দৌড়ে দৌড়ে এসেছো। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। বলছে তোমরা ট্রেনে এসেছো না পাখায় মানে প্রেমের পাখায় ডানায় উড়ে এসেছো। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। বলছেন যেখানে দিলের সাচ্চা প্রেম আছে, যেখানে অটুট লগন আছে, সেখানে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়। तो स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। तो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। বলছে এখন পর্যন্ত যা কিছু হলো সেটা শ্রেষ্ঠই ছিল আরও শ্রেষ্ঠই হবে। तो इस समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। বাবা বলছেন যে পুরো সিজনে বাবা অনেক রকম ইশারা দিয়েছেন যে বিনাশকাল কেমন হবে, কিভাবে সেবা করতে হবে। তো বাবা বলছেন যে সেইগুলো এখন প্রত্যক্ষ হওয়ার সময় এসে গেছে। তো স্নেহী आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে যে তোমরা স্নেহী আত্মাও আছো, সহযোগী আত্মাও আছো আর সেবাধারী আত্মাও আছো। তো अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। এবার বাবা বলছেন যে এবার महातपस्वी आत्मा हो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। বাবা একদম ফাইনাল হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলেন যে এবার মহান তপস্বী হও এবং সাংগঠনিক রূপে তপস্যার দ্বারা রুহানি জ্বালা স্বরূপ হয়ে সকল আত্মার দুঃখ অশান্তিকে দূর করো, সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করার মহান কাজ করো। तो जैसे एक तरफ खूनी नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के लिए निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। বাবা বলছেন যে একদিকে খুনে নাহক খেলার যে প্রভাবটা দেখা যাচ্ছে, সিনারি দেখা যাচ্ছে, আর একদিকে সকল আত্মা অসহায় অনুভব করছে। তো এই সময় তাদেরকে সাহারার অনুভব করাও এবং তার জন্যই তোমরা নিমিত্ত महातपस्वी आत्मा। तो चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। বলছে এত পাওয়ারফুল তপস্যা করো যে তোমাদের তপস্যার ভাইব্রেশন দ্বারা দূর দূরান্তর পর্যন্ত যে আত্মাগুলো আছে তারা যেন
आत्मिक शांति पाए, रूहानी चैन तारा जेन अनुभव करे। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। मुझे सारा विश्वेर आत्मा प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, मानुषेर स्वभाव संस्कार द्वारा, निजेर मनेर कमी कमजोरी द्वारा बा निजेर शारीरिक रोग জ্বালা যন্ত্রণা द्वारा সবাই একদম অশান্ত হয়ে আছে, दुखी হয়ে আছে, যন্ত্রণায় ভুগছে। तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। तो अच्छे एरकम दुखी अशांत हाँ आत्मादेरके যখন তোমরা একদম অলৌকিক সুখ শান্তির অনুভব করাবে বা 1 সেকেন্ডের জন্যও করাবে, তখন তারা তোমাদেরকে দিল থেকে বারবার ধন্যবাদ জানাবে। तो वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। वर्तमान समय सांगठनिक रूप द्वारा एकदम तपस्या करार समय आछे, चारिदिके ज्वाला स्वरूप जोगेर किरण पाठाते हबे। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रह हर समय देते जाओ। बाबुছেন এখন তোমাদের স্বরূপ কি হওয়া উচিত, যে নিজেকে তোমরা ভাবো যে আমরা বিধাতার বাচ্চা, তো আমরা মাস্টার বিধাতা স্বরূপ, আর সেই স্বরূপে স্থিত হয় সকলকে সব সময় দাও। अखंड महान लंगर लगाओ क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। बाबा बोलছেন যে যেমন অনেক ভান্ডারা সামনে কেউ রাখে না, রাজারা অনেক ভান্ডারা সামনে রেখে দান সভায় লাগায়, তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমরাও অখণ্ড মহান লঙ্গর লাগাও এবং অনেক আত্মা আছে যারা নেওয়ার জন্য লাইনে আছে। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। বলছেন যে শুধু যারা ধন চায় তারাই ভিখারি হয় না, কিন্তু মনের মধ্যে যাদের ভালোবাসা নেই, শান্তি নেই, তারা এরকম অনেক ভিখারি এই সমাজে আছে। तो अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं, इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। बाबा বলছে এখন সংগঠনে विधातापনের মানে ঢেউ চারিদিকে ছড়াও। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। বলছে তোমরা যেটুকু খাজানা নিজের মধ্যে জমা করেছো সেটা তোমরা এখন দান করো, সবাইকে দাও, তো আরও তোমাদের বেশি ভরপুর হয়ে যাবে। कितना सुना है अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। बाबा बोलছেন যে তপস্বী মূরত হওয়ার অর্থই হচ্ছে যে তোমার তপস্যা দ্বারা যে শান্তির কিরণ সেটা যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটা তোমরাও অনুভব করো আর অন্য দুঃখী অশান্ত আত্মাও যেন এটা অনুভব করে। तो सिर्फ स्व के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है। বলছে শুধু যোগের সময় নিজে বাবা থেকে শক্তি নেওয়া বা বাবার সঙ্গে রুহরিহান বার্তালাপ করা বা বাবার সঙ্গে মিলন করা এটা আলাদা কথা, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। কিন্তু বাবা বলছে যে তপস্বী স্বরূপ মানে সবাইকে দাও। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যেমন আকাশে সূর্য সারা বিশ্বকে আলো দিচ্ছে এবং অনেক
উদ্ভিদ জগতের যে ফলনটা সেটা সূর্যের প্রকাশের দ্বারাই হচ্ছে, তো অনেক বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি সূর্যের দ্বারা হচ্ছে। तो ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। बाबा বলছে তোমরাও এরকম মহান তপস্বী হয় সকলকে প্রাপ্তির অনুভব कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। তার জন্য বাবা বলছে যে নিজের মধ্যে জমার খাতা बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। বলছে শুধু এটুকু না যে আমি সারাদিন বাবার ইয়াদে ছিলাম, বাবার জ্ঞানের মনন চিন্তন করলাম, নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানালাম, মায়া জিত হলাম, বিজয়ী হলাম, তো এটাতেই শুধু খুশি হয়ে থেকো না, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। কিন্তু বাবা বলছেন যে সারা দিনের মধ্যে কত জনার প্রতি তোমরা বিধাতা হয়ে বাবার দ্বারা প্রাপ্ত সর্বগুণ বা সর্বশক্তিকে, সর্ব ঈশ্বরীয় খাজানাকে তাদের কল্যাণের জন্য দান করেছো সেটা দেখো। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाएं, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। যে বাবা দেওয়া খাজানাগুলো সেটা বিশ্ব সেবায় ইউজ করেছো না আমার এতটা জমা আছে এটা দেখে দেখেই খুশি হচ্ছ। तो अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया। বলছে এবার নিজে চেক করো চার্ট যে খুশির খাজানা, শান্তির খাজানা, শক্তিদের খাজানা এবং জ্ঞানের খাজানা, গুণের খাজানা, সহযোগ দেওয়ার খাজানা কত আমি সবাইকে দিয়েছি, কত বেটেছি সেটা দেখো। और कितना बढ़ाया, इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। বলছে পরোপকারী होते होते स्व उपकार ऑटोमेटिक हो जावे। समझा अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। তো বাবা বলছেন যে কত জনার তুমি কল্যাণ করেছো, দেখো বিশ্ব কল্যাণকারী হয়েছো, কত জনার কল্যাণ করেছো না নিজে শুধু স্বকল্যাণেই সময় চলে যাচ্ছে। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। বলছে স্বকল্যাণ করার সময় অনেকটাই চলে গেছে। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। এই জন্য বাবা বলছেন যে আমি আবার তোমাদেরকে সময়ের ইশারা দিচ্ছি। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। বলছে এখনও যদি তোমরা দাতা হয়ে সকলকে না দিচ্ছ তাহলে অনেক জন্ম বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হওয়ার যে পদ্মা পদম ভাগ্য সেটা প্রাপ্ত করতে পারবে না। क्योंकि विश्व राजन विश्व के मात पिता अर्थार्थ विधाता हैं। বলছেন সত্যযুগে বিশ্ব মহারাজন কারা হতে পারবে? যারা এখন সঙ্গম যুগে সারা বিশ্বকে মাত পিতা হয়ে সকলকে দেবে, সকলের ভাগ্য বিধাতা হবে, সকলের দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা হবে, সকলের জীবনকে সুখ আনন্দে ভরপুর করে দেবে, তাদেরকেই বিশ্ব মহারাজন রূপে সবাই স্বীকার করবে। তো বাবা বলছে বিশ্ব মহারাজন শুধু নিজের স্বকল্যাণের জন্য পুরুষার্থ করবে না, ও সব সময় সারা বিশ্বের আত্মাকে মাস্টার বিধাতা হয়ে বাবার সর্বশক্তিকে দেবে।
तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। আছে এখনকারই বিধাতাপনের যে সংস্কার, বিধাতা হওয়ার যে সংস্কার अनेक जन्म তোমাদেরকে भरपूर করবে। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता या किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। বলছে এখনও যদি তোমাদের দেওয়ার ইচ্ছা নাই, শুধু নেওয়ার ইচ্ছা আছে, যে আমি সবার থেকে আমার নাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যাক, আমাকে সবাই সম্মান করুক, তো নাম মান সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা বা কোনো সাধন পাওয়ার ইচ্ছা, তো এখনও যদি তুমি শুধু লেবতাই হয়ে থাকো তাহলে विधाता कখন হবে? तो तपस्या रूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त বলছেন তপস্যা স্বরূপ মানা নেওয়ার কোনো ভাবনা থাকবে না, ব্যক্তিগত কিছু কারো থেকে নেওয়ার ভাবনা থাকবে না, বা বাবা থেকেও আমি শুধু সহযোগ নেব, মান সম্মান আমি পাবো, আমার যশ হবে, এইসব যেন ভাবনা না থাকে। यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा, इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। বলছে তপস্বী মূরত মানা ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা রূপ। কোনো রকম যদি কারো থেকে কিছু নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তো তুমি ত্যাগ মূরত বা তপস্বী মূরত হতে পারবে না। তো তপস্বী মূরত হওয়াই মানে হচ্ছে যে কোনো রকম ইচ্ছা যেন না থাকে, এটাকেই বলা হচ্ছে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা, মানে ইচ্ছা যে কি জিনিস তারও জ্ঞান থাকবে না, অবিদ্যা থাকবে, এটাকেই বলা হচ্ছে ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা। तो जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। বা বলছেন যদি তোমার মনের মধ্যে কোনো অল্পকালীন কিছু নেওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে, যে আমার খুব সম্মান বাড়ুক, আমার সবাই প্রশংসা করুক, চারিদিকে আমার নাম ছড়িয়ে যাক, আমাকে সবাই চিনুক, তো এই সমস্ত যদি নেওয়ার ইচ্ছে থাকে অল্পক্ষণিক প্রাপ্তি, তাহলে সদাকালের প্রাপ্তি থেকে তুমি বঞ্চিত হয়ে যাবে। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है, इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। তো আছে তপস্বী রূপ হতে গেলে এটাই বিশেষ বিঘ্ন রূপ দাঁড়িয়ে যায়, যে নেওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে তপস্যা সঠিক হবে না, সাধনা সঠিক হবে না। এই জন্যে বাবা বলছে যে নেওয়ার যে ভাবনা এটাকে মন থেকে ডিলিট করো, মন থেকে সরিয়ে দাও, তবেই তোমার তপস্যা সার্থক হবে এবং তপস্যা পাওয়ারফুল হবে। समान बनने का यह सबूत देना है, स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है, अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। বাবা বলছেন যে হয়তো বিভিন্ন রকম কমি কমজোরির সংস্কার আমাদের মধ্যে আছেই, কিন্তু যদি আমরা বিধাতা হয়ে সারা বিশ্বের আত্মাকে বাবা থেকে প্রাপ্ত করে সুখ শান্তির কিরণ যদি আমরা তাদেরকে দিই, ভাইব্রেশন দিই তাদেরকে, তাহলে আমাদের ভিতরে যে কমি কমজোরি আছে সেগুলো এমনি শেষ হয়ে যাবে। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो, समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुँच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। বলছে যেমন তোমরা মধুবনে পালিয়ে পালিয়ে এসেছো, তো সেরকম এবার তপস্যা করার জন্যে, সাধনা করার জন্যে সব দিক থেকে বুদ্ধিকে সরাও আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করো। अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। বলছে যারাই বাবার কাছে এসেছে এই ডেটে,
তো এমন তারা এসেছে মনে হচ্ছে যে এই সামনে বিনাশ আছে। तो जो भी किया जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यही लग गया है। अभी अंतिम मिलन अंतिम टुब्बी देने आए हैं। মানে যেমন একটা গ্রুপ এখনও বাবার ঘর থেকে যায়নি, কিন্তু সেকেন্ড গ্রুপ পৌঁছে গেছে। তো তাই বাবা বলছে বিশাল ভিড় হয়ে গেছে, বিশাল মেলা লেগে গেছে। তো তাই বাবা বলছেন যে ভালো, এটাও ভালো, সাচ্চা কুম্ভের মেলা এখানেই লেগে গেল। तो सभी अंतिम मिलन अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए। মানে বাবা বলছে কেউ এটাও ভাবলো না যে এতগুলো বাবার বাচ্চা একসঙ্গে চলে গেলে বাবার সঙ্গে কি করে মিলন হবে, মানে সেটাও আর তাদের সুদ বুদ্ধে থাকলো না। না স্থান দেখা না रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। বাবা বলছেন যে যেভাবে বাবার বাচ্চারা রিজার্ভেশন না পেয়েও তারা এমনি জেনারেলে বা এমনি মানে একদম কষ্টেও তারা সিট না পেয়েও তারা বাবার ঘরে পৌঁছে গেছে, তার মানে যেখানে প্রেম ভালোবাসা আছে সেটা কিছু দেখে না। তো বাবা বলছে আগে আর বাহানা তোমাদের চলবে না, অজুহাত চলবে না যে বাবা কি করে আসবো, রিজার্ভেশন পাচ্ছি না। কেন যেখানে লগন হবে তারা রিজার্ভেশনও দেখবে না, যে কোনো হালে তারা ट्रेन टिकट केटे बाबर काछे पहुँचे जावे। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। बाबा বলছেন যে বাবার তো নিজের শরীর নেই, বাবা তো গুলজার দাদির শরীরে আসছেন বাপ দাদা এখন। বাবা বলছে এটা রাবণের রাজ্য, পরের রাজ্যে, আর নিজের রাজ্য তো নেই। হ্যাঁ তোমাদের স্বরাজ্য আছে, কিন্তু এই দেশের উপরে তো তোমাদের রাজত্ব নেই। এই জন্যে বাবা বলছে তোমাদেরও আসতে কষ্ট হচ্ছে, আর বাপ দাদারও শরীরকে দেখে বাপ দাদাকে চলতে হচ্ছে। এই জন্যে মিলন করার যে বিধি একটু পরিবর্তন হচ্ছে। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। বাবা বলছেন যে এখানে বেশি ভাই বোন চলে আসলে জলের চিন্তা হয়ে যায় যে এত জল কোথা থেকে আসবে। তো বাবা বলছে সত্যযুগে তো তোমরা ঝর্ণাতে চান করবে। जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। তাও বাবা বলছেন যে যে বাচ্চারা যেখান থেকে এসেছে বাপ দাদা সকলকে খুব ভালোবেসে তাদের স্বাগত জানাচ্ছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। तो अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। तो বলছে এখন সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে যে ফাইনাল পরীক্ষার আগে নিজেকে তৈরি করো। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, বলছে ফাইনাল পেপারের আগে স্টুডেন্টদের কাছে সময়, তাদেরকে সময় দেওয়া হয় যে এখন একদম স্কুল আসতে হবে না, বাড়িতে বসে চুপচাপ পড়াশোনা করো। তো সেরকম বাবা এখন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন যে তোমরা একটু হালকা হয়ে খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো, যে পড়া পড়েছো সেটাকে রিভাইজ করো এবং তপস্যা করো। छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं और कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। বলছে কিছু রহস্য গুপ্ত আছে আর কিছু রহস্য প্রত্যক্ষ আছে। এই জন্যে বাপ দাদা অনেক রহস্য নিয়ে তোমাদেরকে কথা বলছেন যে ফাইনাল পেপারের আগে তপস্যা করো। लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है।
अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। বাবা বলছেন যে কোনো ঘটনা ঘটলে তার উপরে অনেক বাচ্চারা চিন্তন করে, এটা কেন হলো, এটা কে করলো, এটা না করলেই ভালো হতো। তো বাবা বলছে এসব আর ভাবো না, যে ঘটনা হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ফুল স্টপ লাগাও, বিন্দু লাগাও, তাহলে সময়, শক্তি, সংকল্প সব কিছু বেঁচে যাবে। তো পাস্ট যা কিছু হয়ে গেছে, অতীতে যা কিছু ঘটনা ঘটে গেছে সেটাকে একদম बीती को बीती कर बिंदु लगाते बाबा बोलेছেন। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। বলছে বিন্দু স্থিতিতে স্থিত হয়ে রাজ্য অধিকারী হয়ে কাজ করো। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। বলছে নিজে সর্ব খাজানায় বিন্দু হও এবং সিন্ধুর মতন, সাগরের মতন সকলকে ভরপুর করো। तो बिंदु और सिंधु यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। तो बाबा বলছেন বিন্দু আর সিন্ধু, আমি আত্মা বিন্দু স্বরূপ আর বাবার সর্বগুণের আমি সিন্ধু। তো এই দুটো কথাকে সবসময় মনে রেখে श्रेष्ठ कर्मेर सर्टिफिकेट नीते हबे। तो सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, तो यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। বাবা বলছেন বরদান নেওয়ার জন্যই তো তোমরা চলে এসেছো বাবার কাছে। তো বাপ দাদার বরদাতা বাবার এই বরদান সবসময় মনে রাখবে। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। বাবা কি বরদান দিলেন? বাবা বলছেন যে চারিদিকের সর্বস্নেহী সহযোগী বাচ্চাদেরকে সদা যারা বাবার আজ্ঞা পালন করে চলে সেরকম আজ্ঞাকারী বাচ্চাদেরকে যারা সব সময় বড় দিল, উদার দিল, ফ্রাক দিল এবং বড় দিল দ্বারা বাবার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত খাজানাকে যারা সকলের কাছে বিলিয়ে দেয়, সেরকম মহান পুণ্য আত্মা বাচ্চাদেরকে এবং সদা যারা বাপ সমান হওয়ার উমঙ্গ উৎসাহতে উড়তি কলাতে উড়ে যাচ্ছে সেরকম বাচ্চাদেরকে বিধাতা বরদাতা এবং সকল খাজানার সিন্ধু বাপ দাদা ইয়াদ প্যার আর নমস্কার জানাচ্ছেন। এবার অব্যক্ত বাপ দাদার পার্টির সঙ্গে মুলাকাত, বিভিন্ন গ্রুপ গেছে তাদের সঙ্গে বাপ দাদা मिलছেন। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। बाबा जिज्ञेस करছেন যে নিজেকে पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। বাবা বলছেন যে বাবা দাতা এত দিচ্ছে যে এই জন্মের জন্য তো তোমরা ভাগ্যবান হয়েছো, কিন্তু অনেক জন্ম এই অবিনাশী ভাগ্য তোমাদের সঙ্গে চলবে। तो ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था। বলছে এত বড় অবিনাশী ভাগ্য তোমরা পাবে এটা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলে? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। বলছে যেটা অসম্ভব ছিল সেটা আজকে
সম্ভব হয়ে গেছে। মানুষ তো ভক্তি মার্গে একটু মন্দিরে ভগবানের জড় প্রতিমাকে দর্শন করার জন্যে কত ব্যাকুল হয়ে কত ছটপট করে যায় দর্শন করতে। আর দর্শন হলে ভাবে যে আমার কপাল খুব ভালো যে দর্শন হয়ে গেল। তো এখানে তো সাক্ষাৎ ভগবানকে আমরা পাচ্ছি। ভগবান স্বয়ং আমাদের পিতা হয়ে, শিক্ষক হয়ে, আমাদের সদ্গুরু হয়ে আমাদেরকে পালনা করছেন। বাবা এত সুন্দর সুন্দর আমাদের জীবনে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের খাজানা দিয়ে আমাদের জীবনকে সাজিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানরত্ন দ্বারা। তো বাবা বলছে কোনোদিন ভেবেছিলে যে এরকম ভাগ্য পাবে? तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं है ना, यह खुशी रहती है যে আমরা এত শ্রেষ্ঠ আত্মা যারা আগে যে ভাই বোনরা এসেছে তারা তো যখন বাবা মিলনে মধুবনে যেত তো বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে স্টেজে ডাকতেন আর বাপ দাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের হাতে টলি দিতেন, প্রত্যেককে নিজের মুখ দ্বারা বিশেষ বরদান দিতেন আর খুব শক্তিশালী দৃষ্টি দিতেন। তো সেই বাচ্চা অনুভব করতো যে আমি কি পেলাম, সাক্ষাৎ ভগবান আমাকে নিজের হাত দ্বারা টলি দিয়েছেন এবং আমাকে দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করছেন, বরদান দিয়ে আমাকে ভরপুর করছেন। আমার সারা কল্পের মধ্যে এটা সব থেকে সুন্দর মুহূর্ত, এর থেকে আর বেশি আমার কিচ্ছু চাই না, যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেলাম। তো এরকম কত মহান ভাগ্যশালী সে আত্মারা যারা মধুবনে গিয়ে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ভগবান যাকে বরদান দিচ্ছেন, দৃষ্টি দিচ্ছেন, তো এটা কত জন্মের ভক্তির ফল বা এইটুকু প্রাপ্তি তাকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য মালামাল করে দিচ্ছে। तो कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती। বাবা জিজ্ঞেস যে কখনো কোনো পরিস্থিতিতে তোমার খুশি হারিয়ে যাচ্ছে না তো? क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। বাবা বলছেন রোজ বাপ দাদা দ্বারা খুশির খাজানা পাচ্ছি। जो चीज़ रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट हैं, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, বলছেন বাবার বাচ্চা কখনো কোনো ব্যাপারে মানে চিন্তা করবে না। তো এসব চিন্তা করো না যে প্রপার্টির কি হবে, পরিবারের কি হবে, यह भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। বলছে যদি বিনাশ হয় তাহলে দুঃখী হও না, কি হবে, পরিবর্তনই তো হবে, সত্যযুগ আসবে। पुरानी दुनिया में कितना भी कुछ श्रेष्ठ हो लेकिन सब पुराना ही है। বলছে পুরনো দুনিয়াতে যতই কিছু সুন্দর হোক না কেন কিন্তু সব কিছু পূর্ণই আছে। इसलिए बेफिक्र बन गए, पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, यह भी फिक्र नहीं। বা বলছেন যে অনেকের চিন্তা আছে না, কি জানি আজকে আছি কাল থাকবো কি থাকবো না। বলছে এইসব চিন্তাও করো না, जो होगा अच्छा होगा। বলছে যা হবে খুব ভালো হবে। ব্রাহ্মণों के लिए सब अच्छा है। বলছে ব্রাহ্মণদের জন্য সব কিছু ভালো। বাবার বাচ্চা, ব্রাহ্মণ মানে বাবার বাচ্চাদের জন্য সব কিছু ভালোই ভালো আছে। बुरा कुछ नहीं है, आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। বলছে তোমরা তো এখনই বাদশাহ আছো, তারপরে সত্যযুগেও বাদশাহ হবে। तो जब सदा के लिए बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना, ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। বলছে এত বড় বাবা বাদশাহী দিচ্ছে যে বাদশাহীকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। বলছে কোনো বন্দুক দ্বারাও কেউ তোমাদের বাদশাহীকে उड़ाते পারবে না। तो यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ। বলছে এই খুশি যেন সবসময় তোমার মধ্যে থাকে আর এই খুশি যেন সবাইকে তোমরা দাও। औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ,
বলছে অন্যকেও বেফিকর বাদশাহ বানাও। अच्छा, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली শ্রেষ্ঠ আত্মায় অনুভব করতে হো। বাবা আরেকটা গ্রুপের সঙ্গে মিলছেন আর জিজ্ঞেস করছেন যে সব সময় নিজেকে বাবার यादेर ছত্র ছায়াতে আমরা আছি, এরকম নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করছো? यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। বলছে বাবার এই यादेर ছত্র ছায়া তোমাকে সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্ত করে দেবে বা সেফ রাখবে। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। বলছে কোনো রকমের বিঘ্ন যারা বাবার यादेर ছত্র ছায়া থাকে তাদের কাছে সে বিঘ্ন টিকতে পারবে না। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। বলছে যারা বাবার यादेर ছত্র ছায়া থাকবে তারা নিশ্চিত বিজয়ী হবে। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। বলছে ছত্র ছায়া থেকে যদি সংকল্পরূপীও পা যদি তুমি বের করো তাহলে মায়া অ্যাটাক করবে। এই জন্য সব সময় ছত্র ছায়ার নিচে থাকো, ছত্র ছায়ার তলায় থাকো। তো ছত্র ছায়ার তলায় মানে বাবার यादेर ছত্র ছায়ার নিচে থাকো। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। বলছেন যে যতই বড় পরিস্থিতি আসুক না কেন কিন্তু যারা বাবার यादेर ছত্র ছায়ায় থাকবে তাদের কাছে বড় থেকে বড় সমস্যাও, কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিও তার কাছে সহজ হয়ে যাবে। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी, ऐसी छत्र छाया की कमाल है। বলছে বাবার यादेर ছত্র ছায়ার জাদুগরি এমন চমৎকার, এমন যে পাহাড়ের সমান পরিস্থিতি একদম তুলো হয়ে যাবে। तो जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो लेकिन बाहर निकला तो गया। বাবা বলছেন যে এত সুন্দর বাবা যখন তোমাকে ছত্র ছায়া দিচ্ছে তাহলে যোগের সময় বা বাবার यादকে ছেড়ে অন্য কোনো অল্প ক্ষণিক মায়াবী আকর্ষণের পিছনে তোমরা মন বুদ্ধিকে বের করো না। যদি যেমন সীতা লক্ষণ রেখাকে পার করে দিয়েছিল একটা পা, তো রাবণ তাকে তুলে নিয়ে গেছিল, তো ঠিক সেরকম তোমরাও যদি একটুখানি কোনো বাহ্যিক আকর্ষণের পিছনে তোমাদের মন বুদ্ধি যদি আকর্ষিত হয়ে যায় তাহলে বাবার ছত্র ছায়া থেকে বেরিয়ে যাবে আর মায়া তোমাদেরকে অ্যাটাক করবে। তো इस आकर्षण से सदा दूर रहना। তাই বাবা বলছেন যে আকর্ষণ থেকে সব সময় দূরে থাকবে। এখন যেমন সবারই মোবাইলের আকর্ষণ হয়েছে, রাতের বেলা অনেক রাত পর্যন্ত মোবাইল দেখা বা বিভিন্ন রকম ইন্টারনেটে অনেক কিছু প্রোগ্রাম দেখা, তো বাবা বলছে এটাও এক ধরনের আকর্ষণ। তো এই সময় যদি আমরা এসব আকর্ষণে থাকি তাহলে বাবার याद থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব, বাবার यादेर ছত্র ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। तो हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी, लेकिन बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। বলছে তোমরা এখন যে সুখ পাওয়ার জন্য ছুটছো তো সে প্রাপ্তি তো এক জন্মে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এই বেহদের প্রাপ্তি সারা মানে সদাকাল মানে অনেক বহু জন্ম তোমার সঙ্গে থাকবে। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। यह स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देती है। तो बाबा बोलছেন कि যারা বাবার यादेर ছত্র ছায়ার নিচে সব সময় থাকে তারা বিশেষ আত্মা, তারা কিন্তু সাধারণ আত্মা নয়। এটা সব সময় মনে রাখবে, তাহলে তোমরা শক্তিশালী হবে।
जो शिखिलदे लाडले होते हैं वह सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। बलছেন যারা শিখিলদা বাবার লাডলা বাচ্চা হয় তারা সবসময় ছত্র ছায়ার নিচে থাকে। तो याद ही छत्र छाया है, इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। বলছেন যে ছত্র ছায়া থেকে সংকল্পরূপী পাও যদি তুমি বের করলে তাহলে মায়া চলে আসবে। यह छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। বলছে বাবার यादेर এই ছত্র ছায়া এত শক্তিশালী যে মায়াকে সামনে আসতে দেয় না। माया की ताकत नहीं है इस छत्र छाया में आने की। কত বড় বাবা ভরসা, কত বড় সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে মায়ার শক্তি নেই, মায়ার সাহস নেই যে এই ছত্র ছায়ার নিচে আসতে পারে। वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। तो यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। বলছে এটাও বাবার ভালোবাসা যে সবসময় বাচ্চাদেরকে ছত্র ছায়ার নিচে রাখে। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। यह वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। এই বরদান সব সময় মনে রাখবে যে আমরা বাবার লাডলা বাচ্চা, যে আমরা বাবার ছত্র ছায়ার নিচে আসার অধিকারী বাচ্চা। এবার विदाई के समय सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं ना। যেমন শিবরাত্রিতে ভক্তরা জাগরণ করে তো বাবা বলছেন যে তোমরা এখন সারা রাত বাবার সামনে বসে বাবা মিলন দেখছো, বাবার বরদানি দৃষ্টি পাচ্ছ, বাবার বরদানি মহাবাক্য শুনছো। তো তোমরা এখন সারা রাত বাবার সামনে বসে জেগে আছো, তো সেটাই তোমাদেরকে ভক্তরা কপি করে শিবরাত্রির সময়। तो जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। যে সারা রাত যদি বসে বাবাকে সামনে দেখছে এবং বাবার ইয়াদে বাচ্চারা লভলিন আছে তো কত ইনকাম হয়ে গেল। তো বাবা বলছে শুধু রাত জাগরণ করোনি কিন্তু বহু জন্মের প্রারব্ধ থেকে তোমরা একদম ভরপুর হয়ে গেছো, খুব বড় তোমাদের কামাই হয়ে গেছে। तो आज की रात कमाई की सीजन की रात हो गई। এখানে बाबा कमाई बोलছে इनकम के, कमाई माना घाटती ना, इनकम। तो जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है ना, तो यह कमाई की सीजन है इसलिए जागना अर्थात कमाना। যেমন পুজোর সময় যারা কাপড়ের ব্যবসায়ী তাদের সারা সারা রাত কাজের প্রেশার থাকে, তো তারা ভাবে যে এখন আমাদের ইনকাম করার সময়, তো খুশি খুশিতে তারা রাত জাগরণ করে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে বাবা মিলনের এই রাতটাও তোমাদের বহু জন্মের ইনকাম করার রাত। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। বলছে তোমাদের কাছে যা জমা হলো তো এই ঈশ্বরীয় সম্পদ তোমরা মহাদানী হয়ে সবাইকে দাও এবং নিজেরাও তোমরা বহু জন্ম এই প্রারব্ধ उपभोग করবে। तो अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। বাবা একদম সন্ধ্যায় আসতো আর পুরো রাত বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে মিলন করে ভোর সকালে কখনো 4টে অমৃতবেলা বা 5টা বা 6টার সময় যেতেন। তো বাবা বাচ্চাদেরকে সকালবেলা গোল্ডেন মর্নিং বলছেন, गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। বলছে গোল্ডেন না, এটা তো স্বয়ং ভগবান যাদেরকে গুড মর্নিং জানাচ্ছে,
तो से गुड मॉर्निंग तो डायमंड मॉर्निंग होवे ना। तो स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो बाबा बोलছে যে তোমরা নিজেরাও ডায়মন্ড আছো এবং বাপ দাদা সামনে আছে, তো মর্নিং ডায়মন্ড হয়ে গেল, আর যা কিছু তোমাদের প্রালব্ধ জমা হচ্ছে সেটাও ডায়মন্ড। তো চারিদিকে তোমাদের ডায়মন্ডই ডায়মন্ড আছে, এই জন্যে বাবা ডায়মন্ড গুড মর্নিং করছেন। अच्छा, मीठे मीठे शिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। एबार आजकेर वरदान। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। বাবা বলছেন যে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী তারা যাদের মনে একটা ব্যর্থ সংকল্প চলবে না। तो श्रेष्ठ सेवाधारी वह हैं जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी ব্যর্থ না যায়। বলছে একটাও সংকল্প তোমাদের যেন ব্যর্থ না যায়। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व के स्टेज पर एक्ट करने वाले। बच्चे सेवाधारी माना विश्वेर स्टेजे যারা एक्ट করছে माना पार्ट प्ले করছে। तो सारी विश्व आपको कॉपी करती है। बच्चे सारा विश्व তোমাদেরকে फॉलो করছে, कॉपी করছে। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। বলছে যদি তোমরা একটা সংকল্প ব্যর্থ করলে তো শুধু নিজের প্রতি করলে না, কিন্তু অনেকের মনে ব্যর্থ সংকল্প জাগৃত করার নিমিত্ত হলে। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। বলছে এই জন্য এবার ব্যর্থের খাতাকে সমাপ্ত করে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী হও। আজকের স্লোগান, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। বাবা বলছেন যে সেবা তো করছো, তো সেবার বায়ুমণ্ডল তো তোমরা তৈরি করছো, কিন্তু এবার বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমণ্ডল, মানে এই দুনিয়া থেকে আমাদের কিচ্ছু দরকার নেই, কোনো কিছুই আমাদের আর চাওয়া পাওয়া নেই। পূর্ণ দুনিয়াতে এমন কিছু নেই যেটা আমাদের কার্যকারী হবে। তো বাবা বলছেন একদম উপরাম বৃত্তি ধারণ করো আর এটাই ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়াও। আজকে সূচনা হচ্ছে আজকে तीसरा रविवार मासेर, आज मास का तीसरा रविवार है। तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। आज के एमनी इंटरनेशनल योगेर दिन और आज के विशेष जे बाप दादार मिलनेर এই সিজনের আজকে প্রথম মিলনের দিন আছে। তো আজ সবাই যাদের বাড়িতে পিস অফ মাইন্ড চ্যানেল আছে তো তারা আজকে বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা বাপ দাদার মিলন আজকের দিন থেকে আরম্ভ হচ্ছে। তো আপনারা ডেট পেয়ে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। তো আজকে বাপ দাদার মিলন সবাই দেখবেন, পিস অফ মাইন্ড খুলে বাবার মুরলি শুনবেন, বাবার দৃষ্টি নেবেন আর খুব শক্তিশালী বাবার সঙ্গে যোগ করবেন আর সংকল্প করবেন যে সারা বিশ্বকে আমরা সুখ শান্তির ভাইব্রেশন দিয়ে মানুষের দুঃখ শান্তিকে দূর করব। ओम शांति।